નમસ્કાર, જામનગરની નંબર 1 ન્યૂઝ ચેનલ જીટીપીએલ જામનગર ન્યૂઝમાં આપ સૌ દર્શકોનું હાર્દિક સ્વાગત છે। હવે જોઈએ આજના મુખ્ય સમાચાર। વાઇબ્રન્ટ ગુજરાત સમિટમાં વૈશ્વિક નેતાઓ અને ઉદ્યોગપતિઓને સંબોધતા વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી। ગુજરાતને કર્મભૂમિ લેખાવી કરોડો રૂપિયાના રોકાણની વાઇબ્રન્ટ સમિટમાં જાહેરાત કરતા રિલાયન્સના સુપ્રીમો મુકેશ અંબાણી। देश और विदेशना मेहमानों यजमान तरीके वाइब्रન્ટ समिट में स्वागत करता मुख्यमंत्री भूपेन्द्र पटेल। कॉर्पोरेशन की भूगर्भ गटर शाखा की नबड़ी कामगीरी अंगे रोष ठालवता नारायणनगरना सैकड़ों રહેવાસીઓ। नवागाम घेड़ में बुधवारे योजाती गुजरी बजारनो मामलो वधु एक वखत उग्र बनता भारे चर्चाओ। हालारनी नंबर 1 न्यूज चेनल जीटीपीएल जामनगर न्यूज़ना दर्शकों दररोज रात्रे 10 वाग्ये जीटीपीएल केबल नेटवर्कनी चेनल नंबर 984 पर समाचारों निहाળી શકે છે। તેની સાથે સાથે નિયમિત રીતે પ્રસારિત થતા આ સમાચારો સોશિયલ મીડિયાના યુટ્યુબ અને ફેસબુક માધ્યમો પર પણ જીટીપીએલ જામનગર ન્યૂઝ સર્ચ આપીને નિહાળી શકો છો। यूट्यूब और फेसबुक माध्यम पर आ समाचारों निहाळ्या बाद लाइक, शेर, कॉमेंट और सब्सक्राइब करवा सर्वे दर्शकों ने जीटीपीएल जामनगर न्यूज़ द्वारा अनुरोध करवामां आवे छे। आ उपरांत आपनी नजीक बनती घटनानी जानकारी तेमज समाचारों की प्रेस नोट जीटीपीएल जामनगर न्यूज़ कार्यालय पटेल कॉलोनी शेरी नंबर 2 बैंक ऑफ बरोड़ा की बाजू में जामनगर खाते मोकली आपवानी रहेशे। तेमज अमारा मोबाइल नंबर 9821586975 पर पण समाचार और घटनानी माहिती आपी शको छो। हवे जोईए समाचार विगतवार। गई काले मंगळवारे गांधीनगर में वाइब्रન્ટ समिटना स्थल नजीक वडाप्रधाने ग्लोबल ट्रेड शोનું उद्घाटन કર્યું અને ત્યારબાદ સાંજના સમયે યુનાઇટેડ આરબ અમીરાતના રાષ્ટ્રપતિ સાથે અમદાવાદથી ગાંધીનગર સુધીનો મેગા રોડ શો યોજ્યા પછી આજે વડાપ્રધાને ગુજરાત ગ્લોબલ વાઇબ્રન્ટ સમિટ 2024નું પણ ઉદ્ઘાટન કર્યું હતું। સમિટનો આજે પ્રથમ દિવસ એકદમ વ્યસ્ત રહ્યો હતો। આ કાર્યક્રમમાં દેશ દુનિયાભરમાંથી नेताओ, उद्योगपतिओ, डेलिगेट्स આવ્યા છે। वडाप्रधान मोदीए महात्मा मंदिरना પોતાના સંબોધનમાં જણાવ્યું હતું કે તમારા સપના જેટલા મોટા એટલો મારો સંકલ્પ પણ મોટો હશે। ભારતના નાગરિકો વધુ એમ્પાવર બની રહ્યા છે। ભારત વિશ્વમાં મિત્રની ભૂમિકામાં આગળ વધી રહ્યું છે। યંગ જનરેશન સાથે ભાગીદારીની નવી તક આપવામાં આવી રહી છે। વર્ષ 2024ની શુભકામનાઓ પાઠવતા નરેન્દ્ર મોદીએ કહ્યું હતું કે નજીકના ભૂતકાળમાં भारतना आजादीना 75 वर्ष पूरा थया। हवे भारत आगामी 25 वर्ष माटे काम करी रह्युं छे। आजादीना 100 वर्ष थशे त्यारे भारत विकसित देश हशे। आथी 25 वर्षनो कार्यकाळ भारतनो अमृतकाळ छे। नवा सपना, संकल्प अने नित्य अमृतकाळ छे। आ अमृतकाळ में पहली वाइब्रન્ટ समिट है। हूँ बधाનું स्वागत करूँ छुं। यूएईना राष्ट्रपति मारा भाईનું आयोजन में आवવું खूब खुशीनी बात है। તેમનું આવવું भारत और यूएई वच्चे आत्मीयताना संबंध है। वाइब्रન્ટ समिट ग्लोबल समिट बनी गई है। आ समिट में घणी महत्वनी समझूतीओ थई है। पोर्ट डेवलपमेंट माटे यूएई साथे करारो थया छे। गिफ्ट सिटी में ऑपरेशन शुरू थवाना छे। आनो श्रेय यूएईना राष्ट्रपतिने जाय छे। भारत माटे गर्वनी बाबत है कि आफ्रिकन यूनियन ने स्थायी सदस्यता मळी छे। आ भारत और आफ्रिका वच्चे मित्रतानुं प्रतीक है। चेक रिपब्लिकना वडाप्रधाननुं आ होद्दा साथे आववुं मोटी बाबत है। भारत चेक रिपब्लिक साथे घणा समयथी जोडायेलुं छे। आपणे त्यां कहेवाय छे अतिथि देवो भव। एम जणावीने वडाप्रधाने मेहमानोने जणाव्युं के તમે ખૂબ સારી યાદો લઈને અહીંથી જશો। આ ગ્લોબલ સમિટમાં સંયુક્ત આરબ અમીરાતના રાષ્ટ્રપતિ શેખ મોહમ્મદ બિન જાયદ અલ નાહિયાને પણ વક્તવ્ય આપ્યું હતું અને ગ્લોબલ સમિટના આયોજન બદલ ગુજરાત સરકાર તથા વડાપ્રધાનને અભિનંદન પાઠવ્યા હતા। મિસ્ટર ફિલિપ ન્યુસી, પ્રેસિડેન્ટ ઓફ મોઝામ્બિક, હિઝ એક્સેલેન્સી મિસ્ટર રામોસ હોરત, President of Timor-Leste, His Excellency Mr. Petr Fiala, Prime Minister of Czech Republic, गुजरात के गवर्नर आचार्य देवव्रत जी, यहाँ के लोकप्रिय मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई पटेल, देश विदेश से आए हुए सभी विशेष अतिथि, अन्य महानुभाव, देवी और सज्जनों, आप सभी को 2024 की अनेक अनेक शुभकामनाएं। निकट भूतकाल में भारत की आजादी के
75 साल पूरे हुए और अब भारत अगले 25 वर्षों के लक्ष्य पर काम कर रहा है। जब भारत अपनी आजादी के 100 वर्ष मनाएगा, तब तक हमने भारत को विकसित बनाने का लक्ष्य रखा है और इसलिए ये 25 साल का कार्यकाल भारत का अमृत काल है। ये नए सपने, नए संकल्प और नित्य नूतन सिद्धियों का कार्यकाल है। इस अमृत काल में ये पहली वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट हो रही है और इसलिए इसका महत्व और बढ़ गया है। इस समिट में आए 100 से ज्यादा देशों के प्रतिनिधि भारत की इस विकास यात्रा के अहम सहयोगी हैं। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। फ्रेंड्स, यूएई के राष्ट्रपति मेरे ब्रदर हिज हाइनेस शेख मोहम्मद बिन जायद का इस आयोजन में शामिल होना हमारे लिए बहुत खुशी की बात है। वाइब्रेंट गुजरात में इस समिट में उनका यहां चीफ गेस्ट के तौर पर उपस्थित होना भारत और यूएई के दिनों दिन मजबूत होते आत्मीय संबंधों का प्रतीक है। भारत के पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर में यूएई की कंपनियों द्वारा कई बिलियन डॉलर के नए निवेश पर सहमति बनी है। यूएई के सॉवरेन वेल्थ फंड द्वारा गिफ्ट सिटी में ऑपरेशन शुरू किए जाएंगे। ट्रांसवर्ल्ड कंपनी यहां एयरक्राफ्ट और शिप लीजिंग एक्टिविटीज भी शुरू करने जा रही है। भारत और यूएई ने जिस तरह अपने रिश्तों को एक नई ऊंचाई दी है, उसका बहुत बड़ा श्रेय मेरे ब्रदर हिज हाइनेस शेख मोहम्मद बिन जायद को जाता है। फ्रेंड्स, मोजाम्बिक के प्रेसिडेंट हिज एक्सेलेंसी न्यूसी से कल भी मेरी बहुत विस्तार से बात हुई है। उनके लिए तो गुजरात आना पुरानी यादों को ताजा करने जैसा है। प्रेसिडेंट न्यूसी आईआईएम अहमदाबाद के एल्यूमनाई है। भारत के लिए गर्व की बात है कि हमारी G20 प्रेसिडेंसी में अफ्रीकन यूनियन को स्थायी सदस्यता मिली। प्रेसिडेंट न्यूसी की भारत यात्रा से हमारे संबंधों को तो बल मिला ही है, भारत अफ्रीका के बीच घनिष्ठता और बढ़ी है। नोबेल लॉरिएट और तिमोर लेस्ते के राष्ट्रपति हिज एक्सेलेंसी रामोस होर्ता का भी मैं भारत में स्वागत करता हूं। हिज एक्सेलेंसी रामोस होर्ता का गांधीनगर आना और विशेष है। आपने महात्मा गांधी के नॉन वायलेंस के सिद्धांत को अपने देश के
स्वातंत्र संग्राम से जोड़ा है। आसियान और इंडो पैसिफिक क्षेत्र में तिमोर लेस्ते के साथ हमारा सहयोग बहुत अहम है। फ्रेंड्स, कुछ समय पहले ही वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट को 20 वर्ष पूरे हुए हैं। बीते 20 वर्षों में इस समिट ने नए आइडियाज को प्लेटफॉर्म दिया है। इसने इन्वेस्टमेंट्स और रिटर्न्स के लिए नए गेटवे बनाए हैं। और अब वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट की इस बार की थीम है गेटवे टू द फ्यूचर। 21वीं सदी की दुनिया का फ्यूचर हमारे साझे प्रयासों से ही उज्जवल बनेगा। भारत ने अपनी G20 प्रेसिडेंसी के दौरान भी ग्लोबल फ्यूचर के लिए एक रोड मैप दिया है। वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट के इस एडिशन में भी इस विजन को और आगे बढ़ा रहे हैं। भारत I2U2 और दूसरे मल्टीलेटरल ऑर्गेनाइजेशन के साथ पार्टनरशिप को लगातार मजबूत कर रहा है। वन वर्ल्ड, वन फैमिली, वन फ्यूचर का सिद्धांत विश्व कल्याण की अनिवार्य आवश्यकता है। फ्रेंड्स, आज तेजी से बदलते हुए वर्ल्ड ऑर्डर में भारत विश्व मित्र की भूमिका में आगे बढ़ रहा है। आज भारत दुनिया की 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है। 10 साल पहले भारत 11th पर था। आज दुनिया की हर प्रमुख रेटिंग एजेंसी का अनुमान है कि भारत अगले कुछ वर्षों में दुनिया की टॉप 3 इकोनॉमी में जाएगा। एक ऐसे समय में जब विश्व अनेक अनिश्चितताओं से घिरा हुआ है, तब भारत दुनिया में विश्व की एक नई किरण बनकर के उभरा है। भारत की प्राथमिकताएं बिल्कुल स्पष्ट है। आज भारत की प्राथमिकता है सस्टेनेबल इंडस्ट्री, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड मैन्युफैक्चरिंग। आज भारत की प्राथमिकता है न्यू एज स्किल्स, फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी, AI एंड इनोवेशन। आज भारत की प्राथमिकता है ग्रीन हाइड्रोजन, रिन्यूएबल एनर्जी, सेमीकंडक्टर्स, इसका पूरा इकोसिस्टम। इसकी एक झलक हम वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल ट्रेड शो में भी देख सकते हैं। और मेरा तो आग्रह है कि ट्रेड शो जरूर देखें। गुजरात के भी स्कूल कॉलेज के विद्यार्थी जरूर जाएं। हाल में ही हमने 3 FTA साइन किए ताकि ग्लोबल बिजनेस के लिए भारत और अट्रैक्टिव डेस्टिनेशन बन सके। इनमें से एक FTA तो UAE के साथ ही हुआ है। हमने अनेक सेक्टर्स को ऑटोमेटिक रूट से FDI के लिए ओपन किया है। आज भारत इंफ्रास्ट्रक्चर पर रिकॉर्ड इन्वेस्ट कर रहा है। पिछले 10 वर्ष में भारत का कैपेक्स 5 गुना अधिक हो चुका है। फ्रेंड्स, भारत आज ग्रीन एनर्जी और अल्टरनेटिव एनर्जी सोर्स को लेकर भी अभूतपूर्व गति से काम कर रहा है। भारत की रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी 3 गुना बढ़ी है और सोलर एनर्जी कैपेसिटी में 20 गुना वृद्धि हुई है। डिजिटल इंडिया मिशन ने भारत में लाइफ और बिजनेस दोनों को ट्रांसफॉर्म कर दिया है।
10 वर्षों में सस्ते फोन और सस्ते डेटा से डिजिटल इंक्लूजन की नई क्रांति आई है। हर गांव तक ऑप्टिकल फाइबर पहुंचाने का अभियान, 5G का तेजी से विस्तार आम भारतीयों का जीवन बदल रहा है। आज हम दुनिया में तीसरे बड़े स्टार्टअप इकोसिस्टम है। 10 वर्ष पहले तक भारत में कुछ 100 स्टार्टअप थे। आज भारत में 1,15,000 रजिस्टर्ड स्टार्टअप्स है। भारत के ओवरऑल एक्सपोर्ट में भी रिकॉर्ड बढ़ोतरी हुई है। हमारी सरकार के 5 वर्षों में 13.5 करोड़ से ज्यादा लोग गरीबी से बाहर निकले हैं। भारत में मिडिल क्लास की एवरेज इनकम लगातार बढ़ रही है। भारत में फीमेल वर्कफोर्स के पार्टिसिपेशन में भी रिकॉर्ड वृद्धि हुई है। भारत के भविष्य के लिए ये बहुत अच्छी संकेत है और इसलिए मैं आप सभी का आह्वान करूंगा कि भारत की इस विकास यात्रा से जुड़िए, हमारे साथ चलिए। साथियों, लॉजिस्टिक्स को लेकर ईज ऑफ ट्रांसपोर्टेशन के लिए भी भारत में आधुनिक पॉलिसीज पर काम हो रहा है। 10 साल पहले भारत में 74 एयरपोर्ट थे। आज भारत में 149 एयरपोर्ट्स हैं। भारत का नेशनल हाईवे नेटवर्क पिछले 10 सालों में करीब करीब 2 गुना हो चुका है। 10 सालों में हमारा मेट्रो ट्रेन नेटवर्क 3 गुना से ज्यादा बढ़ चुका है। गुजरात हो, महाराष्ट्र हो या फिर हमारी ईस्टर्न कोस्ट लाइन हो, इनको आज डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर से जोड़ा जा रहा है। भारत में आज अनेक नेशनल वाटरवेज पर एक साथ काम चल रहा है। भारतीय पोर्ट्स का टर्न अराउंड टाइम आज बहुत कॉम्पिटिटिव हो गया है। G20 के दौरान जिस इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर की घोषणा हुई है, वो भी आप सभी इन्वेस्टर्स के लिए बहुत बड़ी बिजनेस अपॉर्चुनिटी है। फ्रेंड्स, भारत के कोने कोने में आपके लिए नई संभावनाएं हैं। वाइब्रेंट गुजरात समिट इसके लिए भी एक गेटवे की तरह है, गेटवे टू द फ्यूचर। और आप भारत में सिर्फ इन्वेस्टमेंट ही नहीं कर रहे, बल्कि यंग क्रिएटर्स और कंज्यूमर्स की एक नई जनरेशन को भी शेप कर रहे हैं। भारत के एस्पिरेशन से भरी यंग जनरेशन के साथ आपकी पार्टनरशिप को वो रिजल्ट लाकर दिखा सकती है जिसकी आपने कभी की कल्पना भी नहीं की होगी। और मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि आपके सपने, ये मोदी का संकल्प है, आपके सपने जितने बड़े होंगे, मेरा संकल्प भी उतना ही बड़ा होगा। आइए, सपने देखने के अवसर अनेक हैं, संकल्प पूरा करने का सामर्थ्य भी मौजूद है। صديقي واخي العزيز رئيس الوزراء الهندي على دعوته الكريمة لحضور هذه القمة التي أسسها هو شخصيا عام 2003، وأصبحت منصة عالمية لتبادل الخبرات والمعلومات حول تطوير الاقتصاد والاستثمار. وأهنيكم دولة الرئيس بمناسبة مرور 20 عام على هذه الانطلاقة. سيدي، نحن سعداء جدا بالمشاركة مع أصدقائنا في الهند والعالم في هذه القمة لنبعث جميعا ما يسعد شعوبنا ويطور دولنا. كما أشكر المشاركين والمنظمين لهذه القمة
وأتمنى للجميع النجاح والتوفيق والخروج بنتائج تخدم التعاون والتنمية والازدهار للجميع. شكرا. રિલાયન્સના ચેરમેન મુકેશ અંબાણીએ ગુજરાત ગ્લોબલ વાઇબ્રન્ટ સમિટમાં એ વાતની ખુશી વ્યક્ત કરી કે વાઇબ્રન્ટ સમિટની 20 વર્ષની જર્નીમાં તેઓ ભાગ લઈ રહ્યા છે. અંબાણીએ જણાવ્યું હતું કે ગુજરાતની દરેક વાઇબ્રન્ટ સમિટમાં તેઓએ ભાગ લીધો છે. મુકેશ અંબાણીએ જણાવ્યું હતું કે મોદી હે તો મુમકિન હે. એમ મારા વિદેશના મિત્રો પૂછે છે તો હું કહું છું કે ભારતના પ્રધાનમંત્રી વિઝન કરીને એનું અમલીકરણ કરે છે, અશક્યને શક્ય બનાવે છે. મારા પિતા ધીરુભાઈ અંબાણી નાનપણમાં મને કહેતા હતા કે ગુજરાત હંમેશા તમારી કર્મભૂમિ રહેશે. હું આજે ફરી કહું છું કે રિલાયન્સ ગુજરાતની કંપની હતી, છે અને રહેશે. રિલાયન્સે 12 લાખ કરોડ રૂપિયાનું રોકાણ ભારતમાં કર્યું છે, જેમાંથી 1/3 ગુજરાતમાં જ રોકાણ કર્યું છે. રિલાયન્સ ગુજરાતના વિકાસમાં સતત રોલ ભજવશે. ગ્રીન ગ્રોથમાં પણ ગુજરાતને સપોર્ટ કરીશું. આ માટે રિલાયન્સના ગ્રીન બિલ્ડિંગ જામનગરમાં બનાવવાની શરૂઆત કરી છે. ગ્રીન પ્રોડક્ટ બનાવીશું. રિલાયન્સ જીઓએ વિશ્વનું સૌથી મોટું નેટવર્ક ગુજરાતમાં સ્થાપ્યું છે. ગુજરાતમાં 5G નેટવર્ક ઉપલબ્ધ છે. 5Gમાં AI ટેકનોલોજી ગુજરાતના વિકાસમાં મદદ કરશે અને વિશ્વમાં AI શિક્ષકો ઉપલબ્ધ હશે. રિલાયન્સ રિટેલ ક્વોલિટી પ્રોડક્ટ બનાવશે, જેમાં ખેડૂતો સાથે ભાગીદારી કરીને વધુ સપ્લાય સર્વિસ આપીશું. રિલાયન્સ કાર્બન ફાઇબર ફેસિલિટી પ્રોજેક્ટ હજીરામાં સ્થાપીશું. વડાપ્રધાને ગુજરાતમાં ઓલિમ્પિકની જાહેરાત કરી છે, એ માટે એજ્યુકેશન, સ્પોર્ટ્સ અને સ્કિલ ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર માટે સપોર્ટ કરીશું. Most respected Prime Minister Shri Narendra Bhai, Honorable Chief Minister Bhupendra Bhai Patel ji, distinguished guests and dignitaries from all over the world, ladies and gentlemen, welcome to Gujarat and the 10th Vibrant Gujarat Summit, the most prestigious investor summit in the world today. No other summit of this kind has continued for 20 long years and going from strength to strength. This is a tribute to our Prime Minister, Shri Narendra Bhai Modi's vision and consistency. I have been one of the fortunate few to have participated in every single edition of Vibrant Gujarat. I have come from the city of the gateway of India to the gateway of modern India's growth, Gujarat. I am a proud Gujarati. Mane Gujarati hovanu abhiman છે. When foreigners think of new India, they think of a new Gujarat, Navu Gujarat. How did this transformation happen? Because of one leader, our beloved leader who has emerged as the greatest global leader of our times. And he is Shri Narendra Bhai Modi, the most successful Prime Minister in India's history. Most respected Shri Narendra Bhai Modi ji, when you speak, the whole world not only listens but applauds you. My friends abroad ask me, what is the meaning of the slogan millions of Indians are chanting, Modi hai to mumkin hai? I tell them it means India's Prime Minister makes the impossible possible with his vision, determination and execution. They agree and they also say Modi hai to mumkin hai. My esteemed friends, I will never forget what my father, Dhirubhai Ambani, used to tell me in my childhood. Gujarat is your Matrubhumi, and Gujarat should always remain your Karm Bhumi. Today, let me declare yet again, Reliance was, is, and will always remain a Gujarati company. Each of Reliance's business is striving to fulfill the dreams of my 7 crore fellow Gujaratis. Reliance has invested over $150 billion, that is 12 lakh crores, in creating world-class assets and capacities across India in the last 10 years. Of this, more than 1/3 has been invested in Gujarat alone.
Honorable Chief Minister Shri Bhupendra Bhai Patel ji, today I would like to make 5 commitments to the people of Gujarat. First, Reliance will continue to play a leading role in Gujarat's growth story with significant investments in the next 10 years. Specifically, Reliance will contribute to making Gujarat a global leader in green growth. We will help Gujarat target to meet half of its energy need through renewable energy by the year 2030. For this, we have started building the Dhirubhai Ambani Green Energy Giga Complex over 5,000 acres in Jamnagar. This will generate a large number of green jobs and enable production of green products and materials, and will make Gujarat a leading exporter of green products. And we are ready to commission this in the second half of 2024 itself. Second, Reliance Jio completed the fastest rollout of 5G infrastructure anywhere in the world. Today, Gujarat is fully 5G enabled, something that most of the world does not yet have. This will make Gujarat a global leader in digital data platforms and AI adoption. 5G-enabled AI revolution will make Gujarat's economy more productive, more efficient, and more globally competitive. Besides generating millions of new employment opportunities, it will produce AI-enabled doctors, AI-enabled teachers, and AI-enabled farming, which will revolutionize healthcare, education, and agricultural productivity in the state of Gujarat. This will benefit every Gujarati in urban as well as rural areas, since to my mind, AI also means an all-inclusive growth. Third, Reliance Retail will further accelerate its mission to bring quality products to consumers and simultaneously empower lakhs of kisans and small merchants. Our retail business improves the quality of life of all households of Gujarat with better products and services. Fourth, Reliance will make Gujarat a pioneer in new materials and the circular economy. As a first step, Reliance is setting up India's first and world-class carbon fiber facility at Hazira. And finally, fifth, Prime Minister Modi ji has announced that India will bid for 2036 Olympics. In preparation for that, Reliance and Reliance Foundation will join forces with several other partners in Gujarat to improve education, sports, and skills infrastructure that will nurture the champions of tomorrow in various Olympic sports. Most respected Prime Minister Narendra Bhai Modi ji, before I conclude, permit me to articulate a conviction that resides in the heart of everyone in this hall and most Indians. As Chief Minister of Gujarat, you used to say, Bharat ke vikas ke liye Gujarat ka vikas. And that is how you made Gujarat India's growth engine. Now, as Prime Minister of India, your mission is Dunya ke vikas ke liye Bharat ka vikas. You are working on the mantra of global good and make India the world's growth engine. The story of your journey from Gujarat to the global stage in just 2 decades is nothing short of a modern epic. Today, and in today's India, is the best time for young people to enter the economy, to innovate, and to provide ease of living and ease of earning to hundreds of millions of people. The coming generations will indeed be thankful to Prime Minister Modi for being both a nationalist and an internationalist. You have laid a solid foundation for Viksit Bharat, India as a fully developed nation
in Amrit Kal. No power on earth can stop India from becoming a $35 trillion economy by 2047. And as I see, Gujarat alone will become a $3 trillion economy. Therefore, I am confident, every Gujarati is confident, and every Indian is confident that the Modi era will take India to new summits of prosperity, progress, and glory. Thank you very much, sir. Jai Gujarat, Jai Jai Garvi Gujarat, Jai Hind. ગુજરાત ગ્લોબલ વાઇબ્રન્ટ સમિટ 2024ની શરૂઆત થઈ ગઈ છે. આજે દેશ દુનિયાભરમાંથી નેતાઓ, ઉદ્યોગપતિઓ, ડેલિગેટ્સ આવી પહોંચ્યા હતા. ગુજરાત ગ્લોબલ વાઇબ્રન્ટ સમિટ 2024 વડાપ્રધાન મોદીના હસ્તે આરંભ થયો છે. ત્યારબાદ મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલે વૈશ્વિક સ્વાગત કરીને સંબોધન કર્યું હતું. તેઓએ જણાવ્યું કે હું વાઇબ્રન્ટ ગુજરાત સમિટમાં 34 પાર્ટનર દેશો અને 130થી વધુ દેશોના પ્રતિનિધિઓનું સ્વાગત કરું છું. પીએમ મોદીએ એક ધરતી એક પરિવાર એક ભવિષ્યનો વિચાર વિશ્વ સમક્ષ મૂક્યો છે. મુખ્યમંત્રીએ પોતાના સંબોધનમાં તેમણે એક પૃથ્વી એક પરિવાર એક ભવિષ્ય થીમમાં સમાવિષ્ટ વડાપ્રધાન મોદીના વૈશ્વિક વિઝનની પ્રશંસા કરી. પટેલે તેના G20 પ્રમુખ પદની સફળતામાં ભારતના ગૌરવને ઉજાગર કર્યું અને સમિટની ગુજરાતની વૈશ્વિક સ્થિતિ અને ભાગીદારી પર સકારાત્મક અસર પડશે તે અંગે આશાવાદ વ્યક્ત કર્યો હતો. વાઇબ્રન્ટ સમિટના પ્રણેતા અને આર્કિટેક્ટ પીએમ મોદીએ સમિટને બિઝનેસ બોન્ડિંગ તેમજ બંધનકર્તા માટેનું પ્લેટફોર્મ ગણાવ્યું છે. આજે અહીં તમારી તમામની હાજરી તેનો પુરાવો છે, એમ મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલે જણાવ્યું હતું. विश्व नेता और भारत के यशस्वी वडाप्रधान तथा वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट के प्रणेता आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हिज हाइनेस शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान प्रेसिडेंट यूएई, हिज एक्सेलेंसी जोजे रामोस होर्ता प्रेसिडेंट तिमोर लेस्टे, हिज एक्सेलेंसी फिलिप न्यूसी प्रेसिडेंट रिपब्लिक ऑफ मोजाम्बिक, इस समिट के पार्टनर कंट्रीज़ के माननीय मिनिस्टर्स, विश्व के विविध देशों से पधारे एम्बेसडर्स, गुजरात के माननीय गवर्नर आचार्य देवव्रत जी, माननीय केंद्रीय मंत्रीगण और गुजरात के मेरे सहयोगी मंत्री, मैं आप सभी को गुजरात की धरती पर हृदय से स्वागत करता हूं। वाइब्रेंट समिट के पायोनियर एंड आर्किटेक्ट आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने वाइब्रेंट समिट को बिजनेस ब्रांडिंग के साथ बॉन्डिंग का भी समिट कहा है। आज यहाँ आप सभी की गौरवमयी उपस्थिति प्रधानमंत्री श्री की इस बात को चरितार्थ करती है। वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट 2024 के खास बनाने वाले 34 पार्टनर कंट्रीज और 16 पार्टनर ऑर्गेनाइजेशन के प्रतिनिधियों का 130 से अधिक देशों के डेलीगेट्स का भी मैं सम्मान के साथ स्वागत करता हूं। ग्लोबल इंडस्ट्रीज एंड बिजनेस कम्युनिटी के चेयरपर्सन, सीईओज तथा सीनियर रिप्रेजेंटेटिव्स का भी गुजरात की धरती में स्वागत है। भारतीय संस्कृति के वसुधैव कुटुंबकम, एक पृथ्वी एक परिवार एक भविष्य के विचार को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी ने विश्व तक पहुंचाया है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हाल ही में संपन्न हुई भारत की G20 प्रेसिडेंसी भारतवासियों के लिए एक बड़ी उपलब्धि रही है। आज गुजरात ने विश्व व्यापार, वाणिज्य एवं औद्योगिक क्षेत्र में प्रमुख स्थान हासिल किया है। यह आदरणीय श्री नरेंद्र भाई मोदी के दूरंदेशी तथा कुशल नेतृत्व का ही परिणाम है। आज हम सब वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट 2024 को सफल बनाने के विश्वास के साथ यहाँ एकत्र हुए हैं। 21वीं सदी की शुरुआत में कई चुनौतियों से घिरे गुजरात को तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी ने वाइब्रेंट समिट के माध्यम से आशा की नई किरण दिखाई थी। 2003 में वाइब्रेंट गुजरात जैसे ये विजनरी इवेंट का प्रारंभ करते हुए आदरणीय श्री नरेंद्र भाई ने कहा था, गुजरात कैन एंड गुजरात इज विल। आज यह समिट 2 दशक की असीम सफलता से पूरे विश्व के लिए
नॉलेज शेयरिंग तथा नेटवर्किंग का सम्मानित मंच बन गया है। आज हम बड़े गौरव से कह सकते हैं कि आपकी प्रेरणा से ही गुजरात बेस्ट डेस्टिनेशन फॉर इन्वेस्टमेंट तथा देश के विकास का ग्रोथ इंजन बन गया है। आदरणीय नरेंद्र भाई जी, हर वाइब्रेंट समिट में गुजरात के वर्ल्ड क्लास डेवलपमेंट का विज़न और नई पहलों की परिकल्पना हमें दी है। आप ही के मार्गदर्शन और नेतृत्व में गुजरात ने इसे भली भांति साकार किया है। देश के इस अमृत काल में आयोजित हो रहा यह वाइब्रेंट समिट हमारे लिए अमृत भविष्य का रोड मैप तय करेगा। इस अमृत भविष्य के निर्माण में हमारा सहयोग देने इस वाइब्रेंट समिट में विश्व के अनेक राष्ट्र जुड़े हैं। आज की समिट में उद्घाटन अवसर के मुख्य अतिथि हिज हाइनेस शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान प्रेसिडेंट यूएई की उपस्थिति का मैं ऋण स्वीकार करता हूं। मैं प्रधानमंत्री जी को आश्वस्त करना चाहूँगा कि विकसित भारत 2047 को आपके विज़न को पूरा करने में गुजरात ग्रोथ इंजन की भूमिका निभाएगा। फिर एक बार आप सभी महानुभावों का वाइब्रेंट गुजरात की वाइब्रेंट समिट में स्वागत है। धन्यवाद। भारत माता की जय। वंदे मातरम। जय जय गरवी गुजरात। હવે લઈશું નાનકડો વિરામ બાદ જોશું ભૂગર્ભ ગટર અકળાવે છે નગરજનોને અને બુધવારી બજારમાં ડખ્ખો તથા બેડીમાં હુમલો. જોતા રહેશું જામનગરની નંબર 1 ન્યૂઝ ચેનલ GTPL જામનગર ન્યૂઝ. જામનગરની જાણીતી ઓસવાડ આયુષ હોસ્પિટલમાં હવે કેન્સરની તમામ સારવાર તથા સર્જરી આયુષ્માન કાર્ડમાં વિનામૂલ્યે થશે. ડોક્ટર દ્વિજલ પટેલ ઓન્કોલોજીસ્ટ અને ડોક્ટર ધરા પંડ્યા ઓન્કો સર્જન ફૂલ ટાઈમ ઓસવાડ આયુષ હોસ્પિટલમાં રહીને કરશે કેન્સરની સંપૂર્ણ સારવાર. કેન્સર વિભાગમાં બ્રેસ્ટ કેન્સર, મોઢા તથા ગળાનું કેન્સર, ફેફસા, ગર્ભાશય, અંડાશય, કિડની, મૂત્રાશય, આંતરડા, લીવર, પિત્તાશય તથા હાડકામાં થતા કેન્સરનું નિદાન તથા સારવાર. આ ઓસવાડ આયુષ હોસ્પિટલમાં કેન્સરના દર્દીઓ માટે કેમોથેરાપી એટલે કે ડોઝ, સર્જરી, ટાર્ગેટ થેરાપી, ઇમ્યુનોથેરાપી, પેલિએટિવ કેરની ટ્રીટમેન્ટ પણ અહીં ઉપલબ્ધ છે. આ ઉપરાંત હાલની આ સૌથી મોટી 172 બેડની હોસ્પિટલમાં 53 ICU બેડ, 10 ઇમરજન્સી બેડ, 7 ઓપરેશન થિયેટર, 7 ફૂલ ટાઈમ સ્પેશિયાલિટી અને 21 કન્સલ્ટન્ટ ડોક્ટરોની ટીમ ખડે પગે તેમજ દર્દીઓની સેવા અને વ્યવસ્થા માટે 250થી પણ વધુ સ્ટાફગણ. કેન્સરનું નિદાન તથા સારવાર માટે ઓસવાડ આયુષ સુપર સ્પેશિયાલિટી હોસ્પિટલ 5556 દિગ્વિજય પ્લોટ જામનગર. મોબાઈલ 9512 8 12877 9512 8 12 88 9. જામનગર શહેર હવે મેટ્રો સિટીની હરીફાઈમાં. જામનગરનું ગૌરવ કરી શકાય તેવા JCR ધ એન્ટરટેનમેન્ટ વર્લ્ડમાં એક નવું નજરાણું એલિટ બાય JCR મલ્ટીબ્રાન્ડ ફેમિલી શોરૂમ. જામનગરનો સૌપ્રથમ 12000 સ્ક્વેર ફૂટ જેવી વિશાળ જગ્યામાં મલ્ટીબ્રાન્ડ શોરૂમ. આ ભવ્ય અને દિવ્ય શોરૂમમાં 50થી વધુ ઇન્ટરનેશનલ બ્રાન્ડના રેડીમેડ વસ્ત્રોનો ડિસ્પ્લે, મેન્સવેર, લેડીઝવેર, બોયઝ અને ગર્લ્સના રેડીમેડ કપડામાં વિશાળ રેન્જ. બ્રાન્ડેડ કંપનીમાં લીવાઇસ, સ્પાઇકર, બીબા, રંગરીતિ, UCB કિડ્સ, બ્લેકબેરી, પાર્ક એવેન્યુ, કલર પ્લસ, માન્યવર, ઝિલિયન, ઓનલી, ગ્લોબલ રિપબ્લિક, જેક એન્ડ જોન્સ, મુક્તિ, ફ્લાઇંગ મશીન, બીઇંગ હ્યુમન, વોય, બેઝિક, ક્રિમ્સન ક્લબ, પેપે, મોન્ટી કાર્લો, ડીલ જીન્સ, રીકેપ, ફેબલે ઇન્ડિયા, ફેબ ઇન્ડિયા, રેઇઝી, બીઇન્ડી, રૂકી USA સહિતના બ્રાન્ડેડ વસ્ત્રો હાજર સ્ટોકમાં ઉપલબ્ધ. ₹3999ની ખરીદી ઉપર સિલ્વર કૂપન અને ₹6999ની ખરીદી ઉપર ગોલ્ડન કૂપન. આ બંને કૂપનનો લાભ 21 જાન્યુઆરી 2024 સુધી જ ઉપલબ્ધ. બંને કૂપનનો એક લકી ડ્રો તારીખ 26 જાન્યુઆરી 2024ના શુક્રવારે યોજવામાં આવશે. આ લકી ડ્રોના વિજેતા થનારને 2 વ્હીલર સ્કૂટર, LED TV, ફ્રીજ, વોશિંગ મશીન, માઇક્રોવેવ ઓવન, હોમ થિયેટર, બ્રાન્ડેડ સાયકલ, લગેજ બેગ, મિક્સર, સ્માર્ટફોન વોચ, હેડફોન સહિતના ઇનામો આપવામાં આવશે. અમારા શોરૂમમાં ઇકોનોમિક અને પ્રીમિયમ રેન્જ પણ જોવા મળશે. આજે જ ધ JCR એન્ટરટેનમેન્ટ વર્લ્ડ ખાતે પધારી મનોરંજનની સાથે શોપિંગ કરવાનો પણ લાવો મેળવો. એલિટ બાય JCR મલ્ટીબ્રાન્ડ ફેમિલી શોરૂમ, થેબા ચોકડી, જામખંભાળિયા હાઈવે, જામનગર. મોબાઈલ 999 86 006. કેક તથા બેકરીની ફ્રેશ તાજી પ્રીમિયમ આઇટમો માટે જામનગરમાં લોકપ્રિય બનેલ નામ રાજલક્ષ્મી બેકર્સ, જેમાં આપને બર્થડે કેક, મેરેજ કેક, એન્ગેજમેન્ટ કેક, એનિવર્સરી કેક મળશે. અનેક ટેસ્ટી ફ્લેવરમાં પેસ્ટ્રી અને કેકને ડેકોરેટ કરતી કીટ મળશે. અમારી લાઈવ બેકરીમાં આપને ગરમા ગરમ પફ, સમોસા, કચોરી, ચાઇનીઝ રોલ, બર્ગર, હોટડોગ, સેન્ડવિચ વગેરે.
ખારીમાં મેથી ખારી, મસાલા ખારી, જીરા ખારી, મીઠી ખારી, પ્લેન ખારી વગેરે. ટોસ્ટમાં કેક ટોસ, પટ્ટી ટોસ, જીરા ટોસ, મિલ્ક ટોસ વગેરે. દાબેલી માટે મોટા પાઉં, પાઉંભાજી માટે નાના પાઉં, મસ્કા પાઉં, ફ્રૂટ પાઉં, સેન્ડવિચ બ્રેડ, આટા બ્રેડ અને પિઝા રોટી. પ્રીમિયમ આઇટમોમાં નાન ખટાઈ, કૂકીઝ વગેરે. દરેક કંપનીના નમકીન, ફરસાણ, બિસ્કિટ, આઈસ્ક્રીમ, કોલ્ડ ડ્રિંક્સ, ચોકલેટ અને ડ્રાય ફ્રૂટ્સ મળશે. કેમિકલ રહિત અને મિનરલ વોટરમાં બનેલ ટેસ્ટફુલ પાણીપુરી. શુભ પ્રસંગે કેકનો ઓર્ડર 24 કલાક અગાઉ નોંધવામાં આવે છે. બર્થડે તથા શુભ પ્રસંગોની ઉજવણી કરો રાજલક્ષ્મી બેકર્સના સથવારે. રાજલક્ષ્મી બેકર્સ, કિશન કનૈયા એપાર્ટમેન્ટ, શોપ નંબર 1234, લીમડા લેન, જામનગર. ફોન 0288 266 1099 અને 267 1749. જીતુભાઈ, મોબાઈલ 97 235 90 450. વિરામ બાદ આપ સર્વે દર્શકોનું ફરી સ્વાગત છે. હવે જોઈએ સમાચાર વિગતવાર. જામનગરમાં ઘણા વિસ્તારોમાં નગરજનોને ભૂગર્ભ ગટરની કામગીરી અને ભૂગર્ભ ગટરની સફાઈ કામગીરી અંગે અસંતોષ અને નારાજગી છે. આ પ્રકારનો એક વિસ્તાર નારાયણનગર છે. નારાયણનગર વિસ્તારમાં અંદાજે 200 જેટલા પરિવારોના લોકો ભૂગર્ભ ગટરની સમસ્યાથી ભારે પરેશાન છે. આ બધા રહેવાસીઓ 1.5-2 મહિનાથી કોર્પોરેશનમાં રજૂઆતો અને ફરિયાદો કરે છે. આમ છતાં આ સમસ્યાનો નિકાલ આવ્યો નથી. ભૂગર્ભ ગટરોના મેઇન હોલના ઢાંકણા સુધી આ ગટરોમાં ગંદકીઓ અને ગંદુ પાણી ચિક્કાર ભરેલું છે. આ ગટરો રોડ લેવલ સુધી ભરાયેલી હોવાને કારણે લોકોના ઘરોના ફળિયામાં, બાથરૂમમાં તથા શૌચાલયમાં ગંદા પાણી રિટર્ન થઈ રહ્યા છે, જેને કારણે રહેવાસીઓ માથે ઝળુંબી રહેલા રોગચાળાના ખતરાથી ફફડી રહ્યા છે. આ વિસ્તારના નાગરિકો કોર્પોરેશન પ્રત્યે, ખાસ કરીને ભૂગર્ભ ગટર શાખા અને સફાઈ શાખા પ્રત્યે ભારે નારાજગી ધરાવે છે. આ વિસ્તારના મહિલાઓ અને એક યુવાને ગટર સમસ્યાના આ મુદ્દે જીટીપીએલ જામનગર ન્યૂઝ સમક્ષ આપેલી વિગતો અત્રે પ્રસ્તુત છે. નારાયણનગરમાં રહી છીએ. આમનામ ગટરનો પ્રોબ્લેમ છે. હવે ગટરો હાથેથી કાઢી ફોન કરી છે, ફોન ઉપાડતા નથી. વાત કરવી હોય તો વાતની જવાબ નથી દેતા. તો આનું કરવું શું નિકાસ? ઘરમાં પાણી ભરાઈ જાય, સંડાસ જઈ ન હકી, નાઈ ન હકી, પાછું પાણી આવે સંડાસમાં, બાથરૂમમાં. છોકરા હોય બીમાર, અમે બીમાર છીએ, તેનું શું કરવું નિકાસ? આ ગટર લઈને 200-250 બ્લોક છે. આમાં પણ બહુ દાયમાં ગટરની કમ્પ્લેન આવે છે. જે હવે આ જ્યારથી પાઇપલાઇનનું નાખ્યું છે ત્યારથી આ પ્રોબ્લેમ છે. તોય હલાવતા ગયા પોતાના પૈસા કાઢીને કર્યું છે, તોય નથી નિકાલતા. સરકારી કર્યું છે તોય કાંઈ નથી થતું. હવે જે આમાં નિકાલ ન થયો ને તો અમે જાશું લાલ બંગલે ને હડતાલ કરીને ત્યાં બે જાશું, જે સુધી આ કરશે નહીં. તમે જોઈ લો કેટલી ગંદકી ફેલાય છે. હવે આમાં કોરોના થાય કે નહીં થાય? આમાં રોડની તો તકલીફ છે, એ તો ઠીક. આ ગટર કેટલી ભરાઈ ગઈ છે. આ છોકરા નાના નાના કેવા બીમાર પડે છે. એનો નિકાલ કરી દે, બીજું કાંઈ અમારે નથી જોતું. અમે 2 મહિનાથી સખત ફોનનો નંબર એ કે ક્યારેક કે સાધનથી નથી થતું તો કીધું મશીનથી. કેટલી બધી અમે બધા કોર્પોરેટરને બધાને ફોન કરીને રજૂઆત કરી છે, પણ કાંઈ નિદાન નથી આવતું. એટલે હવે અમારે શેઠે ના કામ થશે ને તો અમે લાલ બંગલે જશું ને ન્યાય બે જશું. અહીંયા ગટરની બહુ પ્રોબ્લેમ થઈ ગઈ છે. ગટર સેફટી ભરાઈ જાય છે. અમે પાણીની બહુ તંગી થાય છે. એમાં પાણી નાખીને અમે ઘરમાં પાણીની તકલીફ પડે છે. સ્નાન માટે, ઘરનું કામ કરવા માટે બહુ તકલીફ પડે છે. એમાં સેફટીમાં પાણી અમે કેટલો નાખીએ. એટલે પ્લીઝ વિનંતી કરીએ છીએ કે તમે આ ગટરની કાંઈ પ્રોબ્લેમ, ગટર છે ને એ કાંઈક કરો તો તમારી બહુ આભાર રહેશે. જેદુની પાઇપલાઇન, ગટરની પાઇપલાઇન પડી, તેદુનું પાઇપલાઇન સાફ જ નથી થતી. અને પ્રશ્ન એ છે કે ગટરનું પાણી બધાને ઘરમાં ઘરે જ. હવે રજૂઆત કરી, 1.5 મહિનાથી કમ્પ્લેન લખાવેલી, કમ્પ્લેનમાં કાંઈ નિકાલ આવતો નથી. નો હલ થાય તો હવે કમિશનર કચેરીએ ધરણા કરવાના. અહીંયા 200 ઘર છે, 200 ઘરમાં આ જ પ્રોબ્લેમ છે. આખી સોસાયટીનો આ પ્રોબ્લેમ છે. ગટરનું પાણીનું પાઇપલાઇન સાફ જ નથી થતી. આજે આવું, કાલ આવું, પરમદી આવું મશીન આવે છે, કર્યા રાખે, આવ્યું નથી હજી. જામનગરના નવાગામ ખેડ વિસ્તારમાં એક પેટા વિસ્તારમાં દર બુધવારે રેકડી અને પથારા ધારકોની બુધવારી બજાર ભરાય છે. આ ઘણા બધા લોકો તેને ગુજરી બજાર પણ કહે છે. આ બજારમાં ગત બુધવારની માફક આ બુધવારે પણ ડખો થયો છે. એક તરફ કોર્પોરેશન આ બજાર બંધ કરાવવા ઈચ્છે છે, બીજી તરફ આ વિસ્તારના ઘણા લોકો ઈચ્છે છે કે આ બજાર ચાલુ રહે. લોકોનું કહેવું એમ છે કે આ બજારને કારણે 200 જેટલા નાના લોકોને અઠવાડિયે એક વખત રોજગારી મળે છે.
આ ઉપરાંત આ વિસ્તાર તથા આજુબાજુના લોકોને સરળતાથી અહીં શાકભાજી અને વસ્ત્રો સહિતની ચીજો સસ્તા ભાવે મળી રહે છે. એક મુદ્દો એવો પણ છે કે આ વિસ્તારના 15-20 જેટલા રહેવાસીઓએ કોર્પોરેટર પૃથ્વીરાજસિંહ ઝાલાને આ બજાર બંધ કરાવવા લેખિત રજૂઆત કરી છે. આ રજૂઆતને આધારે કોર્પોરેશનની એસ્ટેટ શાખા પોલીસ રક્ષણ સાથે દર બુધવારે અહીં બજાર બંધ કરાવવા પહોંચે છે. 2 બુધવારથી આ બજારમાં ડખ્ખો થાય છે. આ બજારના ધંધાર્થીઓ અને લોકો કોર્પોરેટર રચનાબેન નંદાણીયાને આ બજાર ચાલુ રખાવવા વિનંતી કરે છે, જેને કારણે આ મહિલા નગરસેવિકા આ બજાર બંધ કરાવવાની કોર્પોરેશનની પેરવીનો વિરોધ કરે છે. હવે એસ્ટેટ શાખાના અધિકારી એનઆર દીક્ષિતે મીડિયા સમક્ષ એવું જાહેર કર્યું છે કે વોર્ડ નંબર 4ના ચારેય કોર્પોરેટર કોર્પોરેશનને આગામી દિવસોમાં આ બજાર બંધ કરાવવી કે ચાલુ રાખવી તે અંગે જે ભલામણો કરશે તે પ્રમાણે આવતા બુધવારે નિર્ણય લેવામાં આવશે. આ બજારમાં ખરીદી માટે આવતા કેટલાક લોકો એમ પણ બોલ્યા હતા કે આ નાના ધંધાર્થીઓને આપણે મહિને 10,000 ન આપી શકીએ, તેથી તેઓને અહીં ધંધો કરવા દેવો જોઈએ. આ વિસ્તારના તથા આસપાસના વિસ્તારના ઘણા લોકો કે જેઓ આ બુધવારી બજારમાં દર બુધવારે ખરીદી કરવા આવે છે તેઓએ પણ મીડિયા સમક્ષ એમ કહ્યું કે આ બજાર બંધ ન કરાવવી જોઈએ. નગરસેવિકા તથા એસ્ટેટ ઓફિસરે આજે બુધવારે આ બનાવ બાદ મીડિયા સમક્ષ આપેલી વિગતો અત્રે પ્રસ્તુત છે. ગઈ બુધવારે આ લોકો બંધ કરવા આવ્યા હતા, પણ પબ્લિકે જ ભગાડી દીધા. પછી પાછી મને આજે બોલાવી સવારના, એટલે હું અહીંયા આવી તો અહીંયા એક બધા બંધ કરાવવા આવ્યા, એટલે મેં લેખિતમાં લેટર માંગ્યો કે ભાઈ લેખિતમાં કમિશનર સાહેબનું હોય તો લાવો તો બંધ કરજો. તો કમિશનર સાહેબનો લેટર નહોતો, પણ ભાજપના કોર્પોરેટર પૃથ્વીસિંહનો લેટર હતો. એમાં 50 જણાની સહી છે, ખોટું નહીં કહું કે ભાઈ 25 જણાની સહી કરી કે અમને 50 નહીં પણ 25 મેં ગણ્યા 20-25 જણા હતા. એને એમ કીધું અમને બુધવારી નથી પોસાતી, પણ એની સામે જાહેર પબ્લિકમાં આ બધી પબ્લિક એમ કહે છે કે અમને અહીંથી રિક્ષા નથી મળતી, 150-200 રિક્ષા ભાડું થાય છે, ઘરને આંગણે અમને બહુ સસ્તું એટલે બહુ સસ્તું મળે છે. અને એ ઉપરાંત આ બુધવારીમાં 200 જણા એવા છે જેને રોજીરોટી મળે છે. તો મારે પૃથ્વીભાઈને રિક્વેસ્ટ છે કે આ બુધવારી બંધ ન કરાવે, ખરી રીતે ચાલુ રાખવા દે. 200 જણાની રોજીરોટી છે અને આપણા એરિયાનું આપણે ભલું વિચારવું જોઈએ કે એ લોકો બહારે ખરીદી કરવા જાય છે તો બહાર એ લોકોને મોંઘું પડે છે, રિક્ષા ભાડું દેવું પડે છે. એટલા માટે અમે રિક્વેસ્ટ કરીએ છીએ કે આ બુધવારી ચાલુ રાખવા દો. ફૂલ રિક્વેસ્ટ અમે 2 હાથ જોડીને કમિશનર સાહેબને, ભાજપ સરકારને રિક્વેસ્ટ કરીએ છીએ કે 200 જણાની રોજીરોટીનો સવાલ છે અને પબ્લિક જાહેરમાં બોલી છે તો આ લોકોની બુધવારી ચાલુ રહેવા દો. અને પૃથ્વીભાઈને વિનંતી કરું છું કે આ બુધવારી ચાલુ રહેવા દો, કારણ કે આપણા જ એરિયાના છે, આપણા એરિયાના બીજા ગામમાં ક્યાં લેવા જશે. એની સાથે વાત થઈ પણ એની પાસે કાંઈ મને તો કાંઈ કીધું નહીં. એ લોકોએ એમ કીધું કે ભાઈ લેખિતમાં કાગળ છે, પણ કાંઈ કાગળ એ લોકોએ મને દેખાડ્યો નથી. મને પોલીસ સાહેબે કાગળ દેખાડ્યો પૃથ્વીભાઈનો, એમાં 15-20 જણાની સહી છે. એસ્ટેટના સાહેબ હજી કાંઈ બોલ્યા નથી. એમ કહે છે કે અમને ઉપરથી ઓર્ડર હતો. એટલે અમે તો રિક્વેસ્ટ કરીએ છીએ કે ઘરને આંગણે છે તો બધું હચવાઈ જાય, ગરીબ માણસોનું હચવાઈ જાય ને. ઘરને આંગણે અમારો સ્લમ વિસ્તાર છે, ગરીબ પબ્લિક છે, તો ગરીબ પબ્લિક ગામમાં ક્યાં મોંઘું લેવા જાય એમ. આજ રોજ નવાગામ ઘેડ વિસ્તારમાં જે બુધવારી ભરાઈ છે એ બાબતમાં બોર્ડના સભ્યશ્રી પૃથ્વીરાજસિંહ ઝાલા એના બંધ કરાવવાનું માંગણી હતી અને એમાં એના લેટર હતા અને એને સામે અહીંયા રચનાબેન નંદાણીયા દ્વારા બુધવારી ચાલુ રાખવાની એને માંગણી કરેલી હતી. હવે 4 સભ્યો જે નક્કી કરીને અમને કહે છે આજે તો અમે ચાલુ રાખવા દીધા છે અને આવતા બુધવારે જે 4 સભ્ય અમને જે કહેશે એ મુજબ કાર્યવાહી કરવામાં આવશે. જામનગરના બેડી વિસ્તારમાં અડધો ડઝન જેટલા શખ્સોએ કાવતરું રચીને 2 યુવાનો પર હુમલો કર્યાનું જાહેર થયું છે. કરચલા પકડવા જેવી સામાન્ય બાબતને લઈને આ બનાવ બન્યો હોવાનું જાહેર થયું છે. જામનગરના માધાપર ભૂંગા વિસ્તારમાં રહેતો અસગર કાસમ સંઘાર નામના યુવાન તથા તેના પિતરાઈ ભાઈ ફિરોજ ગંઢાર વચ્ચે કરચલા પકડવાની બાબતે મંગળવારે સાંજે બોલાચાલી અને ઝઘડો થયો હતો. આ ઝઘડા પછી મનદુખ રાખીને ફિરોજના સગા સબીર કાસમ છરેચા અને અનવર હાજી છરેચા નામના 2 શખ્સોએ પૂર્વક આયોજિત કાવતરું રચીને મંગળવારે સાંજના સમયે અસગર સંઘાર અને અબુભાઈ જામ સુંભણિયા નામના 2 યુવાનો પર હુમલો કર્યો હતો. આ બંને માછીમારો બેડી બંદર રોડ પર રંગમિલ નજીકથી પસાર થઈ રહ્યા હતા ત્યારે આ બંને યુવાનોને આ 6 શખ્સોમાં સબીર અને અનવરનો સમાવેશ થતો હતો. આ શખ્સોએ આ 2 યુવાનોને હત્યા નિપજાવવાના ઈરાદે છરીઓ વડે જીવલેણ હુમલો કરતા અસગર લોહીલુહાણ હાલતમાં રોડ પર ઢળી પડ્યો હતો. બાદમાં તેને સારવાર માટે જીજી હોસ્પિટલમાં ખસેડવામાં આવ્યો છે. બનાવની જાણ થતાં ઇન્ચાર્જ પીઆઈ ચાવડા હોસ્પિટલ દોડી ગયા હતા. પોલીસે અબુભાઈના નિવેદનના આધારે 6 શખ્સો વિરુદ્ધ પૂર્વાયોજિત કાવતરું અને હત્યાના પ્રયાસ સહિતની કલમો સાથેની ફરિયાદ નોંધી છે. હવે લઈશું નાનકડો વિરામ બાદ જોશું મતદાર યાદીનો નવો રિપોર્ટ અને દ્વારકા પતંગ મહોત્સવ સહિતના સમાચારો. જોતા રહેશું જામનગરની નંબર 1 ન્યૂઝ ચેનલ GDPL જામનગર ન્યૂઝ.
હવે આપની સફરને સ્વાદિષ્ટ બનાવશે રાજકોટ અમદાવાદ હાઈવે પરની હોટલ RAR. હોટલ RAR માં આપને મળશે અસલ દેશી ઢબથી ચૂલામાં પકાવેલી જગાભાઈ ગોપનાથ વાળાની સ્પેશિયલ ગુજરાતી થાળી, પ્યોર પંજાબી થાળી તેમજ બોમ્બે પાઉંભાજી, જય ભવાનીના વડાપાઉં, લખુ બાપાના લાઈવ ઢોકળા, ફેન્સી ઢોસા, શિવ સેન્ડવિચની અનલિમિટેડ સેન્ડવિચ અને વિલિયમ જોન્સના પિઝા. આ ઉપરાંત હોટલ RAR ના પરિસરમાં જ આપને મળશે લોનાવાલાની ફેમસ ચીકી અને 51 રેઇનબો આઈસ્ક્રીમ. સ્વાદિષ્ટ ભોજન અને ટેસ્ટી નાસ્તા માટેનું એક સ્વાદિષ્ટ સરનામું એટલે હોટલ RAR. રાજકોટ અમદાવાદ નેશનલ હાઈવે, જૂની મોરવાડ, સાયલાથી 8 કિલોમીટર લીંબડી તરફ, તાલુકો ચૂડા, જિલ્લો સુરેન્દ્રનગર. વિરામ બાદ આપ સર્વે દર્શકોનું ફરી સ્વાગત છે. હવે જોઈએ સમાચાર વિગતવાર. ચૂંટણી પંચના આદેશ પ્રમાણે અન્ય જિલ્લાઓની સાથે સાથે જામનગર જિલ્લામાં પણ મતદાર યાદી ખાસ સંક્ષિપ્ત સુધારણા કાર્યક્રમ યોજવામાં આવ્યો હતો. આ સુધારણા કામગીરી બાદ જિલ્લા ચૂંટણી તંત્રએ આખરી મતદાર યાદી પ્રસિદ્ધ કરી છે. તંત્રના જણાવ્યા પ્રમાણે 20,401 મતદારોનો વધારો થયો છે. મતદાર યાદી સુધારણા કાર્યક્રમ 27 ઓક્ટોબરથી 9 ડિસેમ્બર સુધી ચાલ્યો હતો. તે દરમિયાન આવેલા બધા ફોર્મનો નિકાલ કર્યા પછી આ યાદી પ્રસિદ્ધ કરવામાં આવી છે. જામનગર જિલ્લામાં કુલ 1241 મતદાન મથકો છે. જિલ્લામાં કુલ મતદારોની સંખ્યા 12,11,272 છે, જેમાં 6,21,235 પુરુષ અને 5,90,023 મહિલા મતદારો છે. 14 મતદારો થર્ડ જેન્ડર તરીકે નોંધાયેલા છે. 18 અને 19 વર્ષના 12,282 મતદારો અને 20 થી 29 વય જૂથના 8,119 મતદારોનો નવી યાદીમાં સમાવેશ થયો છે. મતદાર યાદી મુજબ જિલ્લામાં દર 1,000 પુરુષોની સરખામણીએ 950 મહિલાઓ છે. હજુ પણ કોઈ મતદારને મતદાર યાદી અંગે કાંઈ પણ પ્રશ્ન હોય અથવા મતદાર તરીકે નામ ઉમેરવાનું અથવા અન્ય કોઈ કામગીરી બાકી હોય તો આ કામગીરી ઓનલાઈન થઈ શકે છે. આ ઉપરાંત જિલ્લા ચૂંટણી તંત્રના ટોલ ફ્રી નંબર 1950નો સંપર્ક કરવા અનુરોધ કરવામાં આવ્યો છે. ગુજરાત રાજ્ય પ્રવાસન નિગમ અને દેવભૂમિ દ્વારકા જિલ્લા વહીવટી તંત્ર દ્વારા દ્વારકામાં આંતરરાષ્ટ્રીય પતંગ મહોત્સવ યોજવામાં આવ્યો હતો. દ્વારકાના હેલીપેડ ગ્રાઉન્ડ ખાતે યોજાયેલા આ પતંગ મહોત્સવમાં ઇસ્ટોનિયા, મલેશિયા, નેધરલેન્ડ અને નેપાળ સહિતના 14 દેશોના અને ભારતના અન્ય 2 રાજ્યના પતંગબાજોએ અવનવી પતંગો ઉડાડી હતી. દ્વારકાના લોકો માટે આ રંગબેરંગી અને વિવિધ કદ આકારની પતંગો આકર્ષણનું કેન્દ્ર બની હતી. આ પતંગ મહોત્સવમાં ધારાસભ્ય પબુભા માણેક ઉપરાંત અગ્રણી PS જાડેજા વગેરે ઉપસ્થિત રહ્યા હતા. આ પતંગ મહોત્સવમાં જાંજરી ગ્રુપ દ્વારા સાંસ્કૃતિક કાર્યક્રમ પણ રજૂ કરવામાં આવ્યો હતો. આ પતંગ મહોત્સવમાં દેશ વિદેશના પતંગબાજો, દ્વારકાવાસીઓ, મહેમાનો, અધિકારીઓ, કર્મચારીઓ અને વિદ્યાર્થીઓ જોડાયા હતા. કાર્યક્રમના અંતે મહાનુભાવોએ પણ પતંગબાજોની સાથે પતંગ ચગાવીને આ આંતરરાષ્ટ્રીય પતંગોત્સવની ઉજવણી કરી હતી. આ પ્રસંગે DDO SD ધાનાણી, પ્રાંત અધિકારી ભગોરા, ઓખા પાલિકા પ્રમુખ ઉષાબેન ગોહેલ તથા અન્ય સ્થાનિક આગેવાનો હાજર રહ્યા હતા. દ્વારકાની અંદર એક રાષ્ટ્રીય પતંગ ઉત્સવ છે, જેની અંદર વિદેશથી પણ ઘણા લોકો આવ્યા છે, લેડીઝ, જેન્ટ્સ તેમજ આપણા અહીંના પણ બધા આગેવાનો અને અધિકારીઓ બધા પણ હાજર છે અને દ્વારકાની પ્રજા ખૂબ આનંદ મેળવે છે. ને પતંગ ઉત્સવ એવી રીતના આપણા ધર્મની અંદર હિન્દુ માટે એક વર્ષની અંદર 24 આપણા તહેવારો આવે છે, જે દેખાડે છે કે આનંદથી જીવો અને જીવો ઓર જીને દો. આ આપણાને ઋષિમુનિએ શીખવાડ્યું છે. અને ધર્મ એટલે એક સ્પીડ બ્રેકર છે. જો સ્પીડ બ્રેકર ન હોય રોડ ઉપર તો એક્સિડન્ટ થવાની એક સંભાવના રહે છે. એવી રીતે આપણા માટે ધર્મ એ છે કે જ્યારે પણ આપણે ચૂકી જઈએ જેમ પતંગને પાછો લેવો હોય એમ એ રીતે આપણો ધર્મ છે એ રોકે છે. સારા કાર્ય કરો, સારી રીતે રહ્યો, આ જ શીખવાડે છે. શહેરમાં આજે સવારે 10 થી 11 વચ્ચેના સમયગાળામાં 4-5 વખત સમગ્ર જામનગરના લોકોએ ધડાકાઓ સાંભળ્યા હતા. ઘણા બધા મકાનોના બારી, દરવાજા અને દુકાનોના શટરો આ ધડાકાને કારણે ખડભડી ઉઠ્યા હતા. આ ધડાકાઓ અંગે જામનગરવાસીઓ વર્ષોથી જાણે છે કે એરફોર્સની પ્રેક્ટિસને કારણે ધડાકાઓ થતા હોય છે. એ મુજબ આજે પણ કલેક્ટર કચેરીએ આ ધડાકાઓ વિમાનોની પ્રેક્ટિસને કારણે થતા રૂટીન ધડાકાઓ હોવાનું જણાવ્યું હતું. જોકે લોકોને આ ધડાકાઓ વિમાનોની પ્રેક્ટિસના હોવાની વાત ગળે ઉતરતી ન હોવાનું જાણવા મળે છે. નાણાપ્રધાનના બજેટ ભાષણનો સૌ ઇંતજાર કરી રહ્યા છે. કરદાતાઓની નજર બજેટમાં ઇન્કમટેક્સ સંબંધી જાહેરાતો શું થાય છે તેના પર હોય છે. સરકાર આ બજેટમાં કરદાતાઓને રાહત આપે તેવી શક્યતા છે. આ બજેટમાં નવા ઇન્કમટેક્સ રિઝીમ હેઠળ છૂટની મર્યાદા
7 લાખથી વધારીને રૂપિયા 7.5 લાખ કરવામાં આવે તેવી શક્યતા છે. જો આવું થાય તો રૂપિયા 8 લાખ સુધીની આવક પર કોઈ ટેક્સ નહીં આપવો પડે. એમાં રૂપિયા 50,000નું સ્ટાન્ડર્ડ ડિડક્શન પણ સામેલ છે. એના માટે ફાઇનાન્સ બિલમાં ફેરફાર કરવામાં આવે એવી શક્યતા છે. ગયા વર્ષે બજેટમાં નવા ટેક્સ રિઝિમ હેઠળ છૂટની મર્યાદા રૂપિયા 5 લાખથી વધારીને રૂપિયા 7 લાખ કરવામાં આવી હતી. એ સાથે ઇન્કમ ટેક્સ સ્લેબ્સની સંખ્યા પણ 7થી ઘટાડીને 6 કરી દેવામાં આવી હતી. સરકારનું આ વચગાળાનું બજેટ હોય ટેક્સ પેયર્સને રાહત અપાય તેવી શક્યતા છે. મધ્યમ વર્ગને ટેક્સ બેનિફિટ અપાય એવી શક્યતા છે. એસેસમેન્ટ યર 2023-24માં રેકોર્ડ 8.18 કરોડ લોકોએ આરટીઆર ભર્યા હતા, જે ગયા વર્ષની તુલનાએ 9% વધુ છે. હવે લઈશું નાનકડો વિરામ. ફરી મળીશું વિરામ બાદ. જોતા રહેશો જામનગરની નંબર 1 ન્યૂઝ ચેનલ GTPL જામનગર ન્યૂઝ. દુખાવાથી પીડાતા દર્દીઓ માટે જામનગરમાં ફ્રી ડેમો. નમ્રતા વેલનેસ સેન્ટર. ચાલો અપનાવીએ નવીન એક્યુપલ્સ ટેકનોલોજી, જે લોહીનું પરિભ્રમણ સુધારે, તમારા સ્નાયુઓને શક્તિ આપે, તમારા શરીરને જોમ આપે. ઉપરાંત પંજામાં સોજા થવા, પંજામાં ચડતા ગોટલા અને ગઠ્ઠા થવાની સમસ્યા, અન્ય ઘણા દુખાવાથી મુક્તિ મળે. લોહી પરિભ્રમણથી થતા આ રહ્યા સુધારા અને ફાયદાઓ. કોષની વૃદ્ધિ અને અંગની કામગીરીમાં સુધારો, ત્વચાને વધારે સ્વસ્થ બનાવે, ત્વચાની રોગ પ્રતિકારકતા વધારે, ઓક્સિજનથી સમૃદ્ધ લોહી સ્નાયુઓને આપે, હૃદયની સ્થિતિમાં સુધારો કરે, હાઈ બ્લડ પ્રેશરની સ્થિતિમાં સુધારો કરે, મગજની કામગીરીમાં સુધારો કરે, શરીરમાં જોમ અને શક્તિ વધારે. નબળા રક્ત પરિભ્રમણને પરિણામે અનેક દર્દો આવે છે, જેવા કે ગઠ્ઠા થવા, સોજો ચડવો, તાણ, પગના તળિયામાં જણજણાટી, સાંધાનો લાંબા સમય સુધી દુખાવો, સ્નાયુઓ ખેંચાવા, ગોટલામાં દુખાવો. અમારા સેન્ટરમાં દરેક વ્યક્તિને રોજ 30 મિનિટ ફ્રી ડેમો આપવામાં આવશે. આ સેન્ટરમાં ફ્રી ડેમોનો લાભ લઈ દુખાવાના દર્દથી મુક્તિ મેળવો. નમ્રતા વેલનેસ સેન્ટર, બ્રાન્ચ 1 પટેલ કોલોની, શેરી નંબર 2, બેંક ઓફ બરોડાની બાજુમાં, જામનગર. બ્રાન્ચ 2 જડેશ્વર રેસિડેન્સી, જડેશ્વર મંદિર પાસે, એમ્યુઝમેન્ટ પાર્કની સામે, મેહુલનગર, જામનગર. બ્રાન્ચ 3 ડોક્ટર ડાંગરની હોસ્પિટલ પાસે, ઓસવાડ કોલોની, શેરી નંબર 1, સુમેર ક્લબ રોડ, જોલી બંગલા પાસે, જામનગર. બ્રાન્ચ 4 ગોવિંદપરા, સિનેમા રોડ, કાલાવડ. વિરામ બાદ આપ સર્વે દર્શકોનું ફરી સ્વાગત છે. હવે જોઈએ જામનગરની વર્તમાન હલચલ અને આજની અવસાન નોંધ. જામનગરના મોરકંડા પાટિયા નજીક 42 વર્ષના પ્રવીણ નાનજીભાઈ વેકરિયાએ ઝેરી દવા પી લીધા પછી એક અજાણ્યા વાહન નીચે પડતું મૂકી આપઘાત કરી લીધો છે. બેટ દ્વારકા અને ઓખાને જોડતો સિગ્નેચર બ્રિજ તૈયાર થઈ ગયો છે. આ બ્રિજ પર ભારે સામાન ભરીને 48 ટ્રક દોડાવીને બ્રિજની મજબૂતી ચકાસવામાં આવી છે. જામજોધપુરના 1990ની સાલના કસ્ટોડિયલ ડેથ પ્રકરણમાં પૂર્વ IPS સંજીવ ભટ્ટની આજીવન કેદની સજા હાઈકોર્ટે યથાવત રાખી છે. જામનગર સહિત રાજ્યભરમાં જીવન વીમા નિગમના અધિકારીઓએ તથા કર્મચારીઓએ 1 કલાક માટે હડતાલ પાડીને સરકાર સમક્ષ વિરોધ નોંધાવ્યો હતો. સ્વામી વિવેકાનંદ ક્રેડિટ સોસાયટીના સભાસદ કુસુમબેન જગદીશભાઈ ભુવાને ડિફોલ્ટર બનવા બદલ 1 વર્ષની જેલ સજાનો હુકમ થયો છે. જામનગર મહાનગરપાલિકાએ બાકી મિલકત વેરા વસૂલાત મુદ્દે શહેરમાં વધુ 4 મિલકતો સીલ કરી છે. જામનગરના વરિષ્ઠ નાગરિકો સિનિયર સિટીઝન માટેની રમતગમત સ્પર્ધામાં ભાગ લઈ શકશે. વધુ વિગતો માટે રમતગમત અધિકારીની કચેરીનો સંપર્ક સાધી શકાશે. જામનગર તાલુકાના વરણા ગામના દિનેશભાઈ ભાદાભાઈ ઉમરેટિયા નામના 55 વર્ષના ખેડૂતે વાડીના કૂવામાં ઝંપલાવીને આપઘાત કરી લીધો છે. જામનગર નજીકના હાપામાં ગઈકાલે એક યુવાને ગળાફાંસાથી આપઘાત કરેલો, જે પશ્ચિમ બંગાળનો વતની હતો અને શાંતિ પાર્ટી પ્લોટમાં રહેતો હતો એવું જાહેર થયું છે. જામનગરના દોઢિયા ગામની 24 વર્ષની નિશાબેન પાલાભાઈ પિંગળસુરે મોમાઈનગરમાં પોતાના મામાના ઘરે ગળાફાંસો ખાઈ આપઘાત કરી લીધો છે.
સ્વર્ગવાસી ગોરધનદાસ હરિદાસ કોટેચાના 78 વર્ષના પત્ની પુષ્પાબેન તે સ્વર્ગવાસી કિશોરભાઈ, મુકેશભાઈ, પ્રવીણાબેન તથા શીલાબેનના માતાનું અવસાન થયું છે. 50 વર્ષના વિકાસભાઈ અનિલભાઈ કોઠારી તે બીનાબેનના પતિ તથા ખુશી અને નિકિતાના પિતાનું અવસાન થયું છે. 88 વર્ષના ગુલાબબેન જયંતીલાલ ગુસાણી તે રમેશભાઈ, હરીશભાઈ, રાજેશભાઈ, કુસુમબેન, હંસાબેન તથા માલતીબેનના માતાનું અવસાન થયું છે. GTPL જામનગર ન્યૂઝમાં ફરી જોઈએ આજના મુખ્ય સમાચાર. વાઇબ્રન્ટ ગુજરાત સમિટમાં વૈશ્વિક નેતાઓ અને ઉદ્યોગપતિઓને સંબોધતા વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી. ગુજરાતને કર્મભૂમિ લેખાવી કરોડો રૂપિયાના રોકાણની વાઇબ્રન્ટ સમિટમાં જાહેરાત કરતા રિલાયન્સના સુપ્રીમો મુકેશ અંબાણી. દેશ અને વિદેશના મહેમાનોનું યજમાન તરીકે વાઇબ્રન્ટ સમિટમાં સ્વાગત કરતા મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલ. કોર્પોરેશનની ભૂગર્ભ ગટર શાખાની નબળી કામગીરી અંગે રોષ ઠાલવતા નારાયણનગરના સેંકડો રહેવાસીઓ. નવાગામ ઘેડમાં બુધવારે યોજાતી ગુજરી બજારનો મામલો વધુ એક વખત ઉગ્ર બનતા ભારે ચર્ચાઓ. આજના સમાચાર પૂર્ણ થયા. ફરી મળીશું આવતીકાલે GTPL જામનગર ન્યૂઝમાં. ત્યાં સુધી અમારી ટીમને રજા આપશો. નમસ્કાર.